નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો। ધોરણ 11 માં આજે આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ યુનિટ નંબર 2 રીડ નંબર 1 ઓટોફેબ ટેકનોલોજી मतलब स्वयं संचालित पद्धति। इमेजिन योरसेल्फ इन अ कार शोरूम। एक कल्पना करो मित्रों कि तमे एक कारना शोरूम में ऊभा छो। यू आर नॉट हैप्पी विथ एनी मॉडल ऑफ द कार्स इन द शोरूम। शोरूम में तमने जेटला पण कारना मॉडल देखाय छे एक पण पसंद आवतुं नथी। नाउ यू वर्क ऑन कॉम्प्यूटर एंड क्रिएट योर ड्रीम कार ऑन द स्क्रीन। हवे तमे कॉम्प्यूटर पर काम करो छो अने तमारी स्वप्ननी कार तमारी स्क्रीन पर बनावो छो। एंड मैजिक अने चमत्कार जो नेक्स्ट वीक यू गेट डिलीवरी ऑफ अ कार फेब्रिकेटेड एक्जेक्टली लाइक योर डिजाइन। एक ज अठवाडिया पछी तमे जे डिजाइन तैयार करी छे ए ज डिजाइननी गाड़ी तमने डिलीवर थई जाय छे, मतलब तमने तमारा घरे मळी जाय छे। Such magic is possible through a process known as automated fabrication. आ जादू शक्य है। कोना द्वारा शक्य है? तो स्वयं संचालित पद्धति द्वारा आ चमत्कार शक्य है। Automated fabrication or AutoFab is a set of technologies that automate the process for building three-dimensional solid objects from raw materials. स्वयं संचालित पद्धति ए एवी एक तकनीक है कि एक एवो सेट है कि जे काचा मालमांथी त्रिपरिमाणीय घन पदार्थों बनाववानी प्रक्रिया ने स्वयं संचालित करे छे। थ्री डायमेंशनल एटले त्रिपरिमाणीय रचना। This industry uses solidification of polymers, powders and other raw materials. तो आ उद्योगों सामान्य कॉम्प्यूटर पर दोराયેલી डिजाइन्स थी मार्गदर्शन पामेले कृत्रिम रेसा, पाउडर तेमज अन्य नकामा पदार्थना घन स्वरूपनो उपयोग करशे। डिजाइन ड्रॉन on ordinary computers. Okay, now it will be possible for human beings to acquire powers to manipulate the properties of matter. હવે મનુષ્ય માટે પદાર્થના ગુણધર્મોનો કુશળતાપૂર્વક ઉપયોગ કરવાનું શક્ય બનશે. AutoFab is now creating opportunities for manufacturers to satisfy the unique needs of customers. AutoFab હવે ગ્રાહકોની અસામાન્ય જરૂરિયાતોને સંતોષવા ઉત્પાદકો માટે તકો ઊભી કરી રહ્યું છે। मतलब જે કસ્ટમર્સને કોઈ વસ્તુ ગમતી નથી, પોતાના મનમાં કોઈ વસ્તુ છે એવી જ વસ્તુ બનાવી છે તો પણ હવે એમને બનાવી આપવામાં આવશે। Inviting the customers into the design, development and production process will lead to unexpected new products. હવે એમાં કરવામાં શું આવશે? તો ગ્રાહકોને ડિઝાઇન કરવા, વિકસાવવા અને ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં આમંત્રિત કરવામાં આવશે અને એ અનઅપેક્ષિત નવા ઉત્પાદન તરફ આપણને લઈ જશે। મતલબ આપણે કલ્પના પણ નહીં કરી હોય તેવા નવા નવા ઉત્પાદનો હવે આપણે કરી શકીશું। In AutoFab, the customer is a co-constructor. AutoFab એટલે કે સ્વયં સંચાલિત પદ્ધતિમાં ગ્રાહક એ આપણો સહસર્જક હશે, મતલબ એની ભાગીદારી હશે। Now, product liability, other risk and patent rights may be shared with the customers. હવે ઉત્પાદનની જવાબદારી, अन्य भय અને ઇજારાના હકો પણ ગ્રાહક સાથે ભાગીદારી કરી શકાશે।
ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન વિલ હેવ અ ડ્રામેટિકલ ઇમ્પેક્ટ ઓન સોસાયટી. સ્વયં સંચાલિત પદ્ધતિ જો અમલમાં આવશે તો સમાજ પર જોરદાર પ્રભાવ એનો પડશે. તો હવે આપણને ટોપિક આપ્યા છે અલગ અલગ. પહેલું, બેટર પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી. આપણને ઉત્પાદનની જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ, મેળવીએ છીએ, એમાં ક્વોલિટી થોડીક, ગુણવત્તા થોડીક સારી મળશે. ધ ઓટોમેટેડ મેથડ્સ of inspection and assembly will improve the quality and durability of products. ઝીણવટભરી તપાસ અને યંત્રના ભાગોના સુવ્યવસ્થિત સંયોજનની મદદથી સ્વયં સંચાલિત પદ્ધતિઓ ઉત્પાદિત વસ્તુઓની ગુણવત્તા અને ટકાઉપણું શું કરશે? સુધારશે. ડ્યુરેબિલિટી એટલે ટકાઉપણું. વન ઇફેક્ટ ઇઝ ધેટ, એની એક અસર એવી થશે કે કાર્સ, ટેલિવિઝન્સ, રેફ્રિજરેટર્સ એક્સેટ્રા વિલ લાસ્ટ મચ લોંગર દેન અર્લિયર મોડલ્સ. હવેના કાર, ટેલિવિઝન, રેફ્રિજરેટર એ જૂના મોડલ્સ કરતાં નવા મોડલ્સ લાંબો સમય આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીશું. ધેરફોર there will be decline in needs of replacement. માટે વસ્તુ આપણે થોડાક સમય જે બદલવી પડે છે એ બદલવાની લાંબા સમય સુધી જરૂર પડવાની નથી. બીજો પોઈન્ટ છે મોર રિસાયકલિંગ, એટલે કે એક વસ્તુમાંથી બીજી વસ્તુ બનાવી દેવી, ફેંકી દેવાની જગ્યાએ નવી વસ્તુ બનાવી લેવી. ઇન્સ્ટેડ ઓફ બાઇંગ ધ લેટેસ્ટ મોડલ ઓફ અ કાર or throwing away an old toaster, the customer will return their older models and get back new models fabricated from that old stuff. અદ્યતન મોડલની કાર ખરીદવી કે જૂનું ટોસ્ટર ફેંકી દેવાને બદલે ગ્રાહકો તેમના જૂના મોડલ્સ પરત આપશે અને તેમના જ જૂના માલ સામાનમાંથી તૈયાર કરાયેલા નવા મોડલ્સ મેળવશે. There will be recycling of materials in new way. એમાં જે માલ છે, જે પદ્ધતિ છે, મટીરિયલ્સ છે, એમાં નવી પદ્ધતિએ એનું રિસાયકલ કરવામાં આવશે. મતલબ there will be a great consumption to environment. આનાથી પર્યાવરણને ખૂબ જ મોટો ફાયદો થશે. પોઈન્ટ નંબર 3, ધ રિટર્ન ઓફ વિલેજ ક્રાફ્ટ વર્કર. હવે જે ગામડાના કારીગરો શહેરોમાં જઈને કામ કરે છે એ લોકો પોતાના ગામડે પરત ફરશે. કયા આધારે કહેવામાં આવે છે તો સમજીએ. ઇફ માસ પ્રોડક્શન લોસીસ ઇટ્સ ઇકોનોમિક એડવાન્ટેજ, હ્યુઝ સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ફેક્ટરીઝ વુડ ડિસઅપિયર. જો જથ્થાબંધ ઉત્પાદન જે કરે છે ફેક્ટરીઓ એનો આર્થિક લાભ ગુમાવશે તો તે કેન્દ્રીયકૃત થયેલી જંગી કારખાના શું થશે? મતલબ મોટા મોટા કારખાના શું થશે? અદૃશ્ય થઈ જશે. એનું સ્થાન કોણ લઈ લેવાનું છે હવે? તો કે there will be replacement by smaller and community based facilities. એની જગ્યાએ નાની અને થોડાક લોકો ઉત્પાદન કરી શકે તે આધારે નવી સગવડ ઊભી થશે. There will be a continuous decline in the amount of human efforts needed to produce material goods. ચીજવસ્તુઓના ઉત્પાદન માટે જરૂરી માનવીય પ્રયત્નોમાં સતત ઘટાડો થશે. Then the customers may be served better by a local owner and operator of a manufacturing shop. હવે થશે શું? તો એક સ્થાનિક ઉત્પાદક એટલે કે ચીજવસ્તુની દુકાન ચલાવનાર વ્યક્તિ જ પોતાના ગ્રાહકોની સેવા વધુ સારી રીતે કરી શકશે. Thus the factory will become decentralized and the naturally talented village craft workers will be back with bang. આ રીતે કારખાના વિકેન્દ્રિત થશે અને જેમનામાં ખરેખર કુદરતી કળા રહેલી છે
એવા ગ્રામ્ય કારીગરો સફળતાપૂર્વક પોતાના ગામડે પાછા જશે. પોઈન્ટ નંબર 4. નાવ ન્યૂ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ્સ. હવે નવી સારવારો પણ માર્કેટમાં આવશે. Soon the scale of autophagy will shrink to nanostructural level. ખૂબ જ ઝડપથી સ્વયંસંચાલિત પદ્ધતિના માપક્રમ એક સૂક્ષ્મ માળખાગત કક્ષામાં ફેરવાઈ જશે. મતલબ દવાઓ અથવા તો યંત્રો ખૂબ જ નાના થઈ જશે. Then the size of a newly manufactured medical instrument will be no bigger than a drug molecule. પછી તો નવ ઉત્પાદિત જે શું કહેવાય ઓપરેશનના જે સાધનો છે એનું કદ એક દવા કરતાં પણ મોટું નહીં હશે. There will be possible to reconstruct ratified tissues and even reversal of matured tissues. Decay will be done. સજીવ કોષને પુનઃનિર્મિત કરવાનું અને પૂર્ણ વિકસિત કોષને મૂળ સ્વરૂપમાં લઈ જવાનું શક્ય બનશે અને નાશ કરવાનો પણ શક્ય બનશે. ધ એક્સટેન્શન ઓફ હ્યુમન લાઈફ સ્પાન વિલ કન્ટિન્યુ. માનવ જીવનકાળ નિરંતર વધતો રહેશે, મતલબ મનુષ્ય લાંબુ જીવન જીવી શકશે. ધ હેલ્થ ઓફ ઓલ્ડ પીપલ વિલ ઇમ્પ્રૂવ. વૃદ્ધ લોકોનું આરોગ્ય સુધરશે. ઇટ વિલ લાઇકલી દેટ પીપલ વિલ ગેઇન ધ એબિલિટી ટુ પેનલેસલી રીડિઝાઇન ધેર બોડીઝ. લોકો તેમના શરીરને દર્દ ન થાય તે રીતે આરોગ્યપ્રદ બનાવવાનું પણ શક્ય બનશે. મતલબ ઓપરેશન કરાવવા છે તો ઓપરેશન પણ કરાવી શકશે, પણ દર્દ થશે નહીં. The combined effect of such changes could be dramatical. આ પ્રકારના ફેરફારોની સંયુક્ત અસર અકલ્પનીય હોઈ શકે. It is believed that after some years a small mountain-top community could be self-sufficient with a collection of fabricators and a solar power generator. કદાચ એવું માનવામાં આવે છે કે થોડાક વર્ષ બાદ કોઈ પર્વત અથવા તો શિખર પર રહેતો એક નાનકડો સમાજ આ પ્રકારના સાધનો અને સૂર્યશક્તિવાળા જનરેટરનો ઉપયોગ કરી અને પોતે આત્મનિર્ભર બની શકશે. સેલ્ફ સફિશિયન્ટ મતલબ આત્મનિર્ભર બની શકશે. એઝ ધ મેથડ્સ ઓફ ઓટોફેબ એડવાન્સ ધ ફોર્મ ઓફ રો મટીરિયલ્સ વિલ બી અનઇમ્પોર્ટન્ટ. શું કહે છે? સ્વયં સંચાલિત પદ્ધતિ જેમ જેમ આગળ વધતી જશે તેમ કાચા માલનું સ્વરૂપ એટલું અગત્યનું નહીં રહેશે જેટલું હમણાં છે. Sophisticated autofab machines will be capable of rearranging molecular structures to generate any objects from them. સ્વયંસંચાલિત પદ્ધતિના જે અદ્યતન યંત્રો છે એ કોઈપણ વસ્તુ પેદા કરવા માટે પરમાણુના માળખાની પુનઃ ગોઠવણી કરી શકશે. Plastic milk jugs and last night's punctured car tube could be molecularly rearranged to get a new table lamp. દૂધના પ્લાસ્ટિકના જગ અને ગઈકાલે રાત્રે પંચર થયેલી કારના ટ્યુબના પરમાણુ માળખાની પુનઃ ગોઠવણી કરી એનો ટેબલ લેમ્પ બનાવી શકાશે. હાઈલી ઇમ્પ્રુવડ ઓટોફેબ ટેકનોલોજી will perhaps be able to meet all our material desire. ખૂબ જ વિકાસ પામેલા સ્વયં સંચાલિત પદ્ધતિથી આપણે આપણી તમામ ભૌતિક સુવિધાઓ અને ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરી શકીશું. The freedom resulting from this achievement will bring about golden age of art, music and scientific discovery. આ સિદ્ધિનું જે પરિણામ આવશે એ પરિણામમાં કળા, સંગીત તેમજ વૈજ્ઞાનિક શોધખોળો માટે આ એક સુવર્ણ યુગ હશે. બટ ધ ઓપન ક્વેશ્ચન ઇઝ વેધર પીપલ વોન્ટ સચ ફ્રીડમ
એન્ડ વિલ રિજોઇસ ઇન ઇટ. પણ પ્રશ્ન એક છે કે શું લોકોને આવી મુક્તિ જોઈએ છે? આવી મુક્તિ મળશે તો શું એ લોકો આનંદ મેળવી શકશે? In life, it is often found that the greatest satisfaction comes not from getting what one wants, but from working for it. કેટલાક લોકો એવું માનતા હોય છે કે ભાઈ સંતોષ એમાં નથી કે જે તમને તાત્કાલિક મળી જાય છે, પણ કામ કરવાથી જે મળે છે એ સાચો સંતોષ હોય છે. The greatest challenge facing humanity as we proceed into the age of automated fabrications is to find a meaningful use of ourselves. આપણા માટે આ સ્વયં સંચાલિત જે ઉત્પાદન છે એમાં પ્રવેશીશું તો માનવજાત સામે સૌથી મોટો પડકાર આપણા માટે સાર્થક ઉપયોગ એટલે કે યોગ્ય ઉપયોગ કયો છે એ નક્કી કરવાનો છે. મતલબ એનો ગેરફાયદો કોઈ ન ઉઠાવી જાય એ પણ જોવું રહ્યું. થેન્ક યુ.